ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. This is the seventh session. So yesterday I was explaining about tests conducted on coarse aggregate. In continuation, I would like to explain you about how to conduct, how to calculate crushing value of coarse aggregate. So here, this very important test to determine the strength of aggregate. Normally there are different things to explain, but crushing value can be calculated by using CTM, compressor testing machine, and cylindrical mold is required and a damping rod is required, as you are seeing here. So this is a standard cylindrical mold. Normally we will going to use to test crushing value. So this is a counterweight placed on the aggregate. So this is a cylindrical mold. So this is a plate, this is a mild steel plate placed at the bottom. This is a tamping rod of a diameter 16 mm. So these are the apparatus required to conduct this crushing value. So at this point we know what is crushing strength. That means we are going to calculate the compressive strength. That means so we have a standard procedure for this. So before conducting this test, we should do a simple thing. We will take a sieve. We will take a set of sieve of 12.5 mm and 10 mm. So we will take two sets of sieves. One is 12.5 mm IS sieve and second one is 10 mm IS sieve. So ಎರಡು sieve ತಗೋಬೇಕು, ಒಂದು 12.5 ಮತ್ತು 10 mm sieve ತಗೋಬೇಕು, and then you add the sample in 12.5 mm. You sieve that and it must be retained in 10 mm. So ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 12.5 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನ ಹಾಕಬೇಕು, 10 mm IS sieve ಅಲ್ಲಿ ರಿಟೈನ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ. We are conducting the crushing value for an aggregate which passes through 12.5 mm IS sieve. ಇದು ಅದರದ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಯಿತು. 10 mm ಅಲ್ಲಿ ರಿಟೈನ್ ಆಗಬೇಕು, 12.5 ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಮೌಲ್ಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ನಾನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್. ಯೂಸ್ sun dry method or oven dry method. You remove that, and after that we will going to sieve the material by using this set of sieves. Then we will going to fill into the cylindrical mold in 3 layers. ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಮೌಲ್ಡ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಮೌಲ್ಡ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಅಗ್ರಿಗೇಟನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಸುರಿಬೇಕು. ಅದು ಒಂದೇ ಸತಿ ಸುರಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್. ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ರೋಡ್ ತಗೊಂಡು ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. So here, right, so we have a procedure. So see here, the cylindrical steel cup is filled with 3 equal layers of aggregate and each layer is tamped by 25 strokes by the tamping rod, and the surplus aggregate struck off using the tamping rod as a straight edge. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಮೌಲ್ಡಿಗೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನಾನು ಹೇಳಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಸೀವ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು 3 ಲೇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ಯಾಂಪ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ಲೋ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ 25 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್, 25 ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆ ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ರಾಡ್. ಇದಿಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಎಲ್ಲ 3 ಲೇಯರ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ರಾಡನ್ನು ಅಡ್ಡೈಂಗ್ ಹಾಕಿ ಹಿಂಗೆ ಎಳಿಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಬ್ರಿಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ದು, ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಗ್ರಿಗೇಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ನೆಟ್ weight ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇನ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಪ್ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಟು ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ weight of aggregate is used for the duplicate test on the same material. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ, ನೆಟ್ weight ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇನ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಪ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಏನು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ವೇಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ WA. W1 ಅಂತನಾದರೂ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ WA ಅಂತನಾದರೂ ಕರ್ಕೋಬೋದು.
Next, the cup is fixed firmly. So here the cup is fixed firmly in position on the base of machine and the whole of the test sample is added in thirds, each third being subjected to 25 strokes from tamping rod. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಇದೇ ಥರ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಲೇಯರಿಗೂ 25 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಕಪ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲೇನು ಕಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟಪ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು CTM ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಲೋಡು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲೋಡ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಸೆಂಟ್ರ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಈ ಕಪ್ಪದು ಸೆಂಟ್ರ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಆ ಕಪ್ಪಿಗೆ ಸೆಂಟರಿಗೆ ಅದು ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಥರ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ಲಂಜರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ರೆಸ್ಟ್ಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ದ ಹೋಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಈಸ್ ದೆನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ಲಂಜರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So that plunger is placed on the cylindrical mold. The whole assembly is then placed between the plates of testing machine and loaded at uniform rate so as to reach load of 40 tons in 10 minutes. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಾಗಿ CTM ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, CTM ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಾಗಿ ಲೋಡನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೋಡ್ ಆಫ್ 40 ಟನ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ 40 ಟನ್ನಷ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Next, the load is then released and all aggregates is removed from the cup and sieved on 2.36 mm sieve until no further significant amount of passes in 1 minute. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2.36 mm IS sieve ಬೇಕು. ಆ ಸೀವಲ್ಲಿ ಈಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರಷ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. 40 ಟನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರಷ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಕ್ರಷ್ ಆಗಿ ಪೌಡ್ರ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೌಡ್ರ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ವೀಕರ್ ಇರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ರಷ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಪೌಡ್ರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟು 10 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ 40 ಟನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ನು ಇರೋದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ನೀವು ಲೋಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಾಗಿ, 40 ಟನ್ ರೀಚ್ ಆಯಿತು. 40 ಟನ್ ರೀಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ಮಷಿನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಮೌಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದು 2.36 mm IS sieve ಸುರಿಬೇಕು. ಸುರಿದು ಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು, 1 ನಿಮಿಷ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಸೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ 2.36 mm ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತದೆ, ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ವೇಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಟು 0.1 ಗ್ರಾಮ್. ದ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಸೀವ್ ಇಸ್ ವೇಯ್ ಟು ಅನ್ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಆಫ್ 0.1 ಗ್ರಾಮ್. ನಾರ್ಮಲ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ವೇಯ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಟು 0.1 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ 0.1ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್. 0.1 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ WA ಅನ್ನೋದು ಟೋಟಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದು. WB ಅಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ರಶ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ ಟು 2.36 mm IS sieve. ಎಷ್ಟು ಪಾಸ್ ಆಯಿತು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೊಂದು 1 kg ಅಷ್ಟು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಲು ಕ್ರಶ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತು. 2.36 mm ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 100 / 1000 × 100 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೇನಾಯಿತು, 100 / 1000 × 100 ಅಂದರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ 10% ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಕ್ರಷಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು WB ಅಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ರಶ್ಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ WA ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೇಕನ್ ಇಂಟು 100 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಕ್ರಷಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಿದು ಅಂತಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಅಗ್ರಿಗೇಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಕ್ರಷಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 30% ಫಾರ್ ವೇರಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ರನ್ವೇಸ್, ರೋಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೇರ್ ಆಗೋಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ರೋಡ್ ವೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ರೋಡ್ ವೇಸಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರನ್ವೇಗಳಿರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ, ವಿಮಾನಗಳು ಇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳ್ತದೆ, ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ವೆಹಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ರನ್ವೇಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇರ್ಬೋದು. ಮಾಮೂಲಿ ರೋಡ್ಗಳಿರ್ತದಲ್ಲ ಅಂಥ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು 30%. ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವರ್ಸಿಗಾದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಅಪ್ ಟು 45%. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿ ಯು ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 3 ಥರ ಸಿ ಯು ಬೇಕು, 3 ಸೈಜು, ಒಂದು 12.5, 10 mm ಮತ್ತು 2.36 mm IS ಸಿ ಯುಗಳು ಬೇಕು. 12.5 ಪಾಸಾಗಿ 10 mm ರಿಟೇನ್ ಆಗಿರೋ ಅಗ್ರಿಗೇಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೇ ಕೆ ಜಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಮೌಲ್ಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತುಂಬುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸೆಟಪ್ ಏನು ಬೇಕು, ಒಂದು CTM ಬೇಕು, ಮಷೀನ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಮೌಲ್ಡ್ ಬೇಕು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಮೌಲ್ಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಷಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಬೇಕು ಆಫ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ 16 mm, 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡಯಾಮೀಟರ್ 16 mm ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಮೌಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲಂಜರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿಸ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಸೈಜಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ಲಂಜರ್ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಇದು ಒಂಥರ ವೆಯ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಇದು ಈಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ಆ ಸೈಜ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಸೈಜಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಟೀ ಟೈಪು ಕಾಲರ್ ಥರ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂಡ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಈ ಪ್ಲಂಜರ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ CTMದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಮೌಲ್ಡು, ಒಂದು ಪ್ಲಂಜರು ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದಿಷ್ಟು ಸೆಟಪ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಾಯ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು. ಓವನ್ ಡ್ರೈ ಮೆಥಡ್ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟನ್ನು ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಮೌಲ್ಡಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. 3 ಲೇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಲೇಯರಿಗೆ 25 ಸರಿ ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ರಾಡಲ್ಲಿ ಬ್ಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ 25 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಎಕ್ಸಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ರಾಡ್. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ಲಂಜರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಮೌಲ್ಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಥರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಪ್ಲಂಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಸೆಟಪ್, ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಎ CTM such that the load is applied ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಎರಡು ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡು ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೋಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೀತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಷೀನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ಲಾಗಿ ಲೋಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 40 ಟನ್ ರೀಚ್ ಆಗೋ ತನಕ ಅದನ್ನು ಮಷೀನನ್ನು ನೀವು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. 40 ಟನ್ ರೀಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ಮಷಿನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು 2.36 mm IS ಸಿ ಯುವಲ್ಲಿ ಸಿ ಯು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಜರ್ಡಿ ಆಡಬೇಕು. ಜರ್ಡಿ ಆಡಿದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. 40 ಟನ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ನೀವು ರೋಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 40 ಟನ್ನಿಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 40 ಟನ್ ಲೋಡನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟೇ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅದರದ್ದು. 40 ಟನ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ರೋಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ 40 ಟನ್ನು ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ರೋಡ್ಗಳು ಭಾಳ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಲೋಡ್ಗಳನ್ನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಟ್ರಕ್ ಅವರು, ಯಾರು ಲಾರಿಯವರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 40 ಟನ್ ಇತ್ತಂದರೆ 60 ಟನ್ ಹಾಕಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ, 50 ಟನ್ ಹಾಕಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರೋಡ್ಗಳು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ನಾವೆಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇರಲಿ. ಸೊ ಈಗ 2.36 mm IS ಸಿ ಯುವಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವೇಯ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಮೌಲ್ಡ್ದು ಎಂಟಿ ವೆಯ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೇಕನ್ ಅಂತ WA, W1. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೈನಲ್ ವೆಯ್ಟು ಏನು ಪಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ W2 ಆರ್ WB. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಷಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಂತಂದರೆ WB/WA × 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕ್ರಷಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದಕ್ಕೆ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್, ಒಂದು 30% ಆ್ಯಂಡ್ 45% ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್. 30% ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ಸರ್ಫೇಸು ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈರ್ಗೆ, ಲೈಕ್ ರೋಡ್ ವೇಸ್, ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ರನ್ ವೇಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು 30%. ಮಾಮೂಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ಗೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವರ್ಕ್ಸಿಗಾದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಪ್ ಟು 45%. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವೇರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ರೈಟ್, ದೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ರಷಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೀಸ್ ಅನದರ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ ರಾಕ್ದು ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್.
ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಡನ್ ಲೋಡ್. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಲೋಡ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಈ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು ಲೋಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ಸತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಲೋಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಒಂದೇ ಸತಿ ಏನೋ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಲೋಡು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಓಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸಡನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರ್ತದೆ, ಸಡನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಸಡನ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ತಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಯರ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಈ ಮಷೀನನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಾಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಹ್ಯಾಮರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವೆಯ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ವೆಯ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ 14 kg ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ 14 kg ತೂಕ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಲೆಂತ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 38 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 38 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರ್ತದೆ, ಅಥವಾ 380 mm ಬರ್ಬೋದು. 38 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು 14 kg. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರೋದು 38 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ 2 ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಆ ಥರ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಈ ವೆಯ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪುಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ವೆಯ್ಟು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, 38 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಧಡ್ ಅಂತ ಬೀಳ್ತದೆ ಒಂದೇ ಸರಿ. ಸೊ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಹುಕ್ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ವೆಯ್ಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇದು ಏನಾಯಿತು, ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಳಗಡೆ ವೆಯ್ಟ್ ಬೀಳ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ 2 ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಮೂಲಿ ನಾವು ಸೈಕಲ್ ಇಟ್ಕೊತೀವಿ ಆ ಥರ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹುಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಹುಕ್ಕು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಎಳಿಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೂ ಎಳೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ 14 kg ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದಾಜು ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಎತ್ಕೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟಕ್ ಅಂತ ಲಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅದು, ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಷೀನು. ಸೊ ಇದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಮುಂದದು ಈಸಿ, ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. The cylindrical steel cup is filled with 3 equal layers of aggregate, and each layer is tamped 25 strokes by a round-ended tamping rod, and the surplus aggregate is struck off using tamping rod in the straight edge. ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಮೌಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಷೀನ್. ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಬರ್ತದೆ, ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೀಲ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಮೌಲ್ಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಗ್ರಿಗೇಟನ್ನು ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್, ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 3 ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾರ್ಮಲಿ ವಿ ಪ್ರಿಫರ್ right aggregate passing through 12.5 mm and 10 mm. ರೈಟ್, ಇದರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಅಷ್ಟೇ, 12.5 mm ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, 10 mm ರಿಟೈನ್ ಆಗಬೇಕು. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಅಗೇನ್ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಸೀವ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೇಮ್ ಓಸತಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ಥರ, ಒಂದು 12.5, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು 10 mm, ಇನ್ನೊಂದು 2.36 mm IS ಸೀವ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ 12.5 mm ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ರಿಟೈನ್ ಇನ್ 10 mm IS ಸೀವಲ್ಲಿ ರಿಟೈನ್ ಆಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ಇದು ಲೇಯರ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ದ ನೆಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇನ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಪ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಟು ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಮ್ WA ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ವೆಯ್ಟ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ವೆಯ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಗ್ರಿಗೇಟನ್ನಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸ್ಟೀಲ್ ಒಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸುರಿದು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟು ಎಂಟಿ ವೆಯ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಎಂಟಿ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟಪ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲೇಟು ಅಥವಾ ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರದ್ದು ಫಿಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು.
ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಏನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಅದ್ರದ್ದು ವೆಯ್ಟು WA ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ದ ಕಪ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫರ್ಮ್ಲಿ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಮಷೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ 25 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ರಾಡ್. ಸೊ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಮೌಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಥರ 25 ಸರಿ ಬ್ಲೋ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ನ, ಅಂದರೆ 25 ಸರಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೇಲ್ಗಡೆ. 25 ಸರಿ ಈ ಥರ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, 25 ಸರಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಅದು 14 kg weight is dropping from 38 centimeter height by releasing. By ಅಂದರೆ ನೀವು lift this handle, it will go, the weight will going to release automatically. It will going to drop from a height of 38 centimeter. So that's about the explanation. Next time ಮಾಡ್ತೀವಿ. The hammer is raised until its lower face is 380 mm above the upper surface of the aggregate in the cup and allowed to fall freely onto the aggregate 15 times. 15 ಟೈಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. 25 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, 15 ಟೈಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 15 ಸರಿ ಇದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ. ಈಚ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಅಟ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ಥರ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ ಟೈಮ್ ನಿಮಗಿರೋದು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್, ಒಂದು ಲಿಫ್ಟಿಗೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಈ ಥರ 15 ಸಾರಿ ಅದನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವೆಯ್ಟನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ ಥ್ರೂ 2.36 mm ISC ಅಂಟಿಲ್ ನೋ ಫರ್ದರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪಾಸಸ್ ಇನ್ 1 minute. 1 ನಿಮಿಷದೊಳಗಡೆ ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಅಗ್ರಿಗೇಟನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, 2.36 mm ISC ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ 1 ನಿಮಿಷ ಸೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಕ್ರಶ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟು ಅದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಆಗೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಗ್ರಿಗೇಟನ್ನು ವೇಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವೇಯ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು WB ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಗೋನ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. WB ಅಂದರೆ ಏನು ಕ್ರಶ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಗ್ರಿಗೇಟು 2.36 mm ISC ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು. ಆ ಅಗ್ರಿಗೇಟು ವೆಯ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ weight of sample taken WA into 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ you will going to get a value in percentage. That value of should not be greater than 30 and 45. once again same ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕ್ರಶಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವು ಅದೇ 45%, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ 45% ಫಾರ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ 30% ಫಾರ್ ರೋಡ್ ವರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ 30% ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಮಗೆ 2 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಶಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ, ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿಗೆ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ರೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಬ್ರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಅಬ್ರೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನು MT ಲೆವೆಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಇದು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ಅಬ್ರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಅಬ್ರೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಅಬ್ರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಬ್ರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ, ಅಬ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಿಕ್ಕಾಟ ವೇರಿಯಂಟ್ ಏರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಂಥ ಕಡೆ ಈ ಅಬ್ರೇಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಫಾರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಅಬ್ರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಮಷೀನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು, ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಮಷೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಸೆಟಪ್ ಇದೆ, 3 ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಡೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಟ್ರೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ, ಡೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಟ್ರೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಡೋರಿ ಅಬ್ರೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. So in your syllabus it is framed for Los Angeles test. We will going to study this one, Los Angeles abrasion test or abrasion value ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ 5 kg ಅಷ್ಟು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟು 5 kg ಅಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಗ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲಿ A B C D E F G ತನಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು.
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ಬೋದು, ವಿಲ್ ಗೋನ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಯಾಮೀಟರ್. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ 45 mm ಇರ್ತದೆ, 48 mm ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೆಯ್ಟ್ 390 ಗ್ರಾಮ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು 445 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತನಕ. ಅಂದರೆ 445 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಯರ್ ಟು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಅಲ್ವಾ, 500 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ. 390ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 445 ತನಕ ಬರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೆಯ್ಟ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಅಬ್ರೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಆಪರೇಟೆಡ್. ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಆದರೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ, ಅದನ್ನು ತಿರ್ಗ್ಸೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಆದರೆ ಈಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಮಷಿನ್ದು ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ನಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಇದನ್ನು 2 ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು, ಭಾಳ ತೂಕ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಅದು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರು ಅದನ್ನ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ತೂಕ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆ ಇಡಬೇಕು, ಇಟ್ಟು ಅಗ್ರಿಗೇಟನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಸುರಿಬೇಕು. ಎಷ್ಟು 5 kg ಅಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಗೇಟು. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋನ್ ಟು ಸಿ 1 by 1 ರೈಟ್. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಈಗ ಸದ್ಯ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಅಬ್ರೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್, ಯು ನೀಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ 48 mm. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 1.7 mm ISU ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಮೆಟಲ್ ಮೆಷರ್ ಎಷ್ಟು ಅದು ಬೇಕು. ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್, ಅದು ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಾವು ವೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ವೇಯಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಓವನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟು ಓವನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಾಯ್ಚರ್ ಏನಾರು ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಾಯ್ಚರ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋನ್ ಟು ಯೂಸ್ ಓವನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓವನ್ ಬೇಕು. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದ್ದರೆ ನಡೀತದೆ. Next, the required weight of test sample is selected conforming to one of the grading mentioned table 2 of IS 2386 ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಗ್ರೇಡ್ A B C D. ನೀವು ಗ್ರೇಡ್ A ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ 12 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಗ್ರೇಡ್ A ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ 12 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್. ಗ್ರೇಡ್ B ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 11 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್. ಗ್ರೇಡ್ C ಅಂದರೆ 8 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್. ಗ್ರೇಡ್ ಡಿ ಅಂದರೆ 6. ಗ್ರೇಡ್ ಇ ಎಫ್ ಜಿ 12 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದರದ್ದು ಚಾರ್ಜ್ 5000 ಅಂದರೆ 5 kg ಆಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ. 5 kg ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, 12 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 5 kg ಅಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. 11 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ 4584 4.5 kg ಅಂದಾಜು ಬರ್ತದೆ. 8 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ 3 kg ಮೇಲೆ 300 ಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತದೆ. 6 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ 2500 2.5 kg ಬರ್ತದೆ. ಈ ಥರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು 25 ಗ್ರಾಮ್ 10 ಗ್ರಾಮ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ಗ್ರೇಡ್ ಎ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಎ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಬೇಕಂದರೆ ISUಗಳು ಯಾವುದು ಬೇಕಂದರೆ, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ 40 mm ISU ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ರಿಟೈನ್ ಇನ್ 12.5 mm ISU. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. 40ರಿಂದ 40 mm ಪಾಸಾಗಿ 12.5 ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ರಿಟೈನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಕು ಸಿ ಯು ಅಂದರೆ 40, 25, 20, 12.5 4 ಸಿ ಯುಗಳು ಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 4 ಸಿ ಯುಗಳು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. 4 ಸಿ ಯುವಲ್ಲಿ 40 ml ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು, 25 ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು 1250 ಗ್ರಾಮು, ಅಂದರೆ 1/4 kg, ಅಂದರೆ 4 ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 1/4 kg, 1/4 kg, 1/4, 1/4 ಅಂದರೆ 1250 ಗ್ರಾಮ್ಸ್, 1250, 1250, 1250. 4 ಸಿ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, 40ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 10ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. 40ರಿಂದ 25 1/4 kg, 25ರಿಂದ 20 ಅಂದರೆ 25ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, 20 ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಂಥದ್ದು 1/4 kg. ಮತ್ತು 20ರಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, 20 mm ಪಾಸಾಗಿ 12.5 ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಂಥದ್ದು 1/4 kg. 12.5 ಪಾಸಾಗಿ 10 mm ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಂಥದ್ದು 1/4 kg. ಇದು ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ 4 ಸೆಟ್ ಬಂತು. ಒಟ್ಟು ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟು 5 kg ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಈ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಅಬ್ರೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕೋ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 5 kg. ನೀವು ಯಾವ ಗ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡ್ರು 5 kg ಅಷ್ಟು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ. ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿ ಯುಗಳು ಬೇಕಾಗಿರೋದು 20,
12.5 ಅಂದರೆ 20, 12.5 ಆ್ಯಂಡ್ 10 3 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸಿವ್ ಬೇಕು. ಸೊ 3 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನು 20ರಿಂದ 12.5ಗೆ 2500 ಅಂದರೆ 2.5 kg ಬರ್ತದೆ, 2.5 kg. 12.5ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿ 10 ರಿಟರ್ನ್ ಆದರೆ 2.5 kg. 2.5 + 2.5 ಅಂದರೆ ಅಗೈನ್ 5 kg. ಇದು ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ 11 ಹಾಕ್ತೀವಿ, 5 kg ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ ಥರ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ 20ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, 12.5ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥದ್ದು 2.5 kg. 12.5ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, 10ಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥದ್ದು 2.5 kg ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಬರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿ ಗ್ರೇಡ್ ಅಂತಂದರೆ 4.75ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, 2.36 ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥದ್ದು 5 kg ಒಂದೇ ಹಾಕಬೇಕು ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಇದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಗ್ರೇಡ್. ಗ್ರೇಡ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸೀವ್ಸ್ ಯಾವುದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಅಬ್ರೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್. ಇದು 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಗ್ರಿಗೇಟನ್ನು ಹಾಕೋದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು kg ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಟು ಬಿ dropped or inserted into the Los Angeles abrasion testing machine. Okay, fine. The test sample and the abrasion charge is to be placed in the machine. ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಥೆ ಆದಮೇಲೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಷಿನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮಷಿನ್ನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೊಟೇಟ್ ಅಟ್ ಎ ರೇಟ್ ಆಫ್ 20 to 33 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್. 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅಥವಾ 60 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 20 ಸತಿ ಅಥವಾ 33 ಸತಿ ಸುತ್ತ ಅಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 500 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ 1000 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಗ್ರೇಡ್ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 500 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಗ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ 500 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸು. ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ 1000 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ ಮಷೀನ್ಗೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು 500 ಸತಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 500 ಸತಿ ರೊಟೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಮಷೀನ್. ನೀವು 1000 ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1000 ಸತಿ ರೊಟೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಫ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಾರ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ the machine is to be rotated for 1000 revolutions. Actually ತಪ್ಪಿದು, it has to rotate about 500 revolutions. ಇದು 1000 ಅಲ್ಲ, 500. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿಗೆ 500. ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಇನ್ನು 3 ಗ್ರೇಡ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 1000 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಇಷ್ಟು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು, 500 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 500 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು. 500 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಮಷೀನ್ 20 ಸತಿ ತಿರುಗ್ತದೆ 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ 500 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 25 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು. 25 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಮಷಿನ್ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತದೆ ಒಳಗಡೆ, ಯಾಕೆ ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರ್ಯಾಶ್ ಸೌಂಡ್ ಅದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, 25 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಲ್ಯಾಬಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅಟ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಷೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆನ್ 1.7 mm ISU. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, 25 ನಿಮಿಷ ಆಗ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಷೀನ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕು. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ, ಈ ಮಷೀನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಲಾಗ್, ಈ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಅನಲಾಗ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅನಲಾಗ್ ಅಂದರೆ 1 2 3 ಅಂತೆಲ್ಲ. ನೀವು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳು ಓಡ್ತಾ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅನಲಾಗ್ ಟೈಪ್ ಇದ್ದರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ಲು ಹೊಸದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಅನಲಾಗಲ್ಲಿ ಹಳೆಯದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಷೀನ್ ಹಳೆಯದಿದ್ದರೆ ಅನಲಾಗ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು MT ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅನಲಾಗ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಎರಡನೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ 500 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾ ಮಷಿನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅಟ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್
ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ ಕ್ಯಾಪ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ನಟ್ಟೆಲ್ಲ ತೆಗಿತೀರಿ, ಅದ್ರ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಟ್ರೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಟ್ರೇಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೀಳ್ತದೆ. ಏನು, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ 48 mm ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಏನು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ನೀವು, 12 ನಂಬರು 12 ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಒಳಗಡೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್, ಕ್ರಶ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಪುಡಿ ಆಗಿರ್ತವೆ ಒಳಗಡೆ. ಎಲ್ಲ ಪುಡಿ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಸರ್ಟನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೀಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಕ್ರಶ್ಡ್, ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಟ್ರೇಲಿದ್ದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 1.7 mm ISCU ಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜರಡಿ ಆಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು, ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಒರೆಸಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸೈಡಿಗೆ. ಅಗ್ರಿಗೇಟನ್ನೆಲ್ಲ 1.7 ಸುರಿಬೇಕು, ಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟ್ರೇಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವುದು 1.7 mm ISCಗಿಂತ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ವೇಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟು 5 kg ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಸೊ 100 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಅಂದರೆ ನಮಗೀಗ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಪಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. 100 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5000 ಇಂಟು 100 ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆವಾಗ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ನಿಮಗೆ, ಅದನ್ನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಟು ಮೆಮೊರೈಸ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 16% ಅಂತ. ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೈನಲ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ is expressed as percentage of the original weight of the test sample. This value is reported in terms of percentage of wear and this wear should not be more than 16%. ಇಷ್ಟು ಹೇಳೋದು ಬಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು, ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿದ್ದು 1.7 mm ಪಾಸ್ ಆಯಿತು, ಅದ್ರದ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದು 5000 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು 5 kg ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಬ್ರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಅಬ್ರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟಪ್ಗೆ ಏನಂತೆ ಅಬ್ರೇಷನ್, ಲಾಸ್ ಏಂಜಲಸ್ ಅಬ್ರೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಅದರದ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸು ಯಾವ ಥರ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸು ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರೇಡಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರೈಟ್, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೈಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಥರ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟನ್ನು ಈ ಥರ ಸಪ್ರೇಟ್ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಥರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಟೋರಿಯೇಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮೇ drop into the aggregate and it may lead to a lower compressive strength when you use in ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಡವಾದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ಟರ್ ದ ಹಾರ್ಡನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ಅಥವಾ ಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಯಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದೇರ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್. ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಇರೋದು ಈ ಥರ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಯೂಸ್. ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಯಾವ ಅಗ್ರಿಗೇಟು ಯಾವಾಗ ತಂದಿದ್ದು, ಅದು ಕ್ರಷಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಇಯರ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಯಾರ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಓಪನ್ ಯಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಅಗ್ರಿಗೇಟನ್ನು ತಗೊಂಬಂದು. ಈ ಥರ ನಾವು ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮಳೆ ನೀರು ಏನಾರ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬನಿ ಬೀಳೋದು ಈ ಥರ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, ಮಾಯ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೆಶ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀರು ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಆಗ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ವರ್ಕಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಫ್ರೆಶನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಲ್ಟರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರನೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಥರನೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದ್ರದ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೊ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಸೈಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಆಯಿಲ್ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ.
ಅದು ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಡವಾದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಪ್ರೇಟು ಸೈಜ್ ವೈಸು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಸೈಜು ಒಂದೊಂದು 12.5, 20 mm, 40 mm ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ aggregates. Okay, so today I have explained you about how to conduct crushing value. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಮೌಲ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ CTM ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಷೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕ್ರಷಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟಪ್ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಇದು ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಹೈಟಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 14 kgs, 15 blows ಫ್ರಮ್ 38 centimeter. ಯಾವ ಸೈಜು ಸಿವ್ ಬೇಕು, 12.5 mm, 10 mm ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ 2.36 mm IS ಸಿವ್. ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಬ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಥರ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಆಟ್ರಿಯೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ, ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಅಬ್ರೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್. ಡೆವಲ್ ಅಟ್ರಿಯೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಡೋರಿ ಆಬ್ರೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರೋದನ್ನು ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಅಬ್ರೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅಂತ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಇದರೊಳಗಡೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು, ಗ್ರೇಡು A to E ಇರ್ತದೆ, ABCD EF G ತನಕ ಬರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಅದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿವ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ 1.7 mm IS ಸಿವ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು 16%. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 30 and 45 ಎರಡು ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ವಿಲ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.